नकलंग धाम तोरणिया के इस तत्वावधान में वर्ष 2026 का ये महोत्सव और इस महोत्सव में आयोजित हुआ ये 7 दिनों का श्रीमद् भागवत माँ भागीरथी के पावन तट पे भगवान भागवत की ये धारा जो बहने जा रही है, ये 2 धारा ऐसी पवित्र है, ऐसी पुण्यशाली है। एक भागीरथी गंगा की धारा और एक भागवती गंगा की धारा। पंडित जगन्नाथ जी गंगा लहरी में कहते हैं कि ये गंगा का कोई भी पुण्य नहीं किया हो, वे जीव भी यदि तुम्हारा स्मरण करे, तुम्हें याद करे, तो इनके हृदय में छिपे हुए 3 प्रकार के जो ताप है, तापत्रय, वो सब ताप नष्ट हो जाते हैं। जैसे अंधेरे में आकाश में निकल कर आया हुआ चांद अपनी किरणों से अंधकार को जो मिटा देता है, वैसे ही है माँ गंगा, तुम्हारा स्मरण ही हमारे भीतर में रहे पाप को मिटा देता है। संसार का केवल मनुष्य ही नहीं, इस जहां के जितने भी देवता लोग हैं वो भी आपसे ही पवित्र होते हैं। सकल सुर संसेव्य सलीला, देवता लोग भी आपसे ही पवित्र होते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हुए मां, वही तुम्हारी ये जलमयी मूर्ति मेरे आधि भौतिक आदि जो 3 प्रकार के जो ताप है, उन तापों का और मेरे मन के जो संताप है, वो संताप का विनाश करे। तो ऐसी पावनकारी मां गंगा के पावन तट पे पूज्यपाद धर्मभूषण राजेंद्र दास बापू के दिव्य सानिध्य में इस 7 दिनों का ये महोत्सव और इस महोत्सव के आज प्रारंभ में पहले दिन के इस मंगल प्रारंभ में यहाँ पर जितने भी पूजनीय चरण है, उन सभी चरणों को प्रणाम। मेरे गुरुदेव भगवान पूज्यपाद डॉक्टर अमृतलाल भोगायता जी को भी प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सब वडिल माता पिताएं, विधि विधि क्षेत्र के महानुभाव, सब सेवक समुदाय और अपने घरों में बैठकर टेलीविज़न के माध्यम से, राधे राधे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करने वाले सभी भगवत भक्तों का नकलंग धाम तोरणिया आश्रम की ओर से
पूज्यपाद राजेंद्र दास बापू की ओर से, विजय दास बापू की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करते हैं। आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बड़े भाव से और बड़े प्यार से जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। आप सभी की व्यथा को मैं समझ सकता हूँ कि दोपहर के 2 बजे से आप निकले हुए हैं और अभी शायद शाम के 7:30 बजने के करीब हम पहुंच गए हैं। थके हुए हैं, लेकिन हम कथा में है जहां हमारा थाक निकल जाता है। हम जो थके हुए हैं उनमें से पुनः प्रसन्नता की ओर चलते हैं, वही मार्ग हमें मिला है। तो एक बार बड़े भाव से हाथ उठाकर प्रेम से जय द्वारकाधीश। केम छो? आ पंखाओ आ बाजू आ थोड़ा पंखा बंद कर दो ना। कर आ बाजू हो तो चालू से। बधी कैसे आनो स्केल पकड़ा तो आनो पकड़ाई जाए છે। ફરી પાછું નકલંગ ધામ તોરણિયાનું આ દિવ્ય પ્રાંગણ આપણને સૌને મળ્યું। બાપુ 2-3 વર્ષ થયા હશે, 3 વર્ષ। દિલીપભાઈ, તમે મનોરથી હતા એટલે તમને યાદ હોય। ત્રણેક વર્ષ પહેલા આપણને સૌને નકલંગ ધામ તોરણિયાના એ તત્વાવધાનમાં આપણને હરિદ્વારના આ પાવન તટ ઉપર બેસીને કથા સાંભળવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયેલો। આજે પુનઃ અધિક માસમાં, મલ માસમાં એક તો અધિક મહિનો અને એમાં પણ તીર્થ જેવું આ ક્ષેત્ર, એમાં આપણને કથા મળી। સાતમ ને સોમવાર બહુ ઓછો ભેગો થાય, પણ આજે આપણને અધિક મહિનામાં હરિદ્વારની આ પાવન ધરામાં માં ગંગાના ખોળામાં બેસીને ભાગવતી ગંગામાં નાવાનો અવસર મળ્યો। એ આપણું ભાગ્ય નહીં, આપણું પરમ સૌભાગ્ય છે। અને એમાં વિશેષ કરીને આ દિવ્ય મહોરથના આ મહોત્સવના જેને જેને મનોરથી બનવાનો સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું, એમાં નિમિત્ત માત્ર મનોરથી બનવામાં મુખ્ય યજમાન આ કથાના આ મહોત્સવના શ્રી અરવિંદ કુમાર દિનેશભાઈ પટેલ, સ્વર્ગસ્થ રેશમાબેન અરવિંદ કુમાર પટેલ બજરંગપુરવાળા, હાલ જામનગર। સહયજમાન શ્રી માણેકબા પરિવાર, શ્રીમતી પ્રેમિલાબેન દિલીપભાઈ પ્રજાપતિ અને પરમ ભગવદીય દિલીપભાઈ મણીલાલ પ્રજાપતિ ધોળકા, એવો આ કથાના સહયજમાન છે। સાથે બીજા પણ 2 સહયજમાનો શ્રી કેવલભાઈ પ્રવીણભાઈ ભૂત, શ્રીમતી ભૂમિબેન કેવલભાઈ ભૂત, સહયજમાન શ્રી વસંતભાઈ ઠાકરશીભાઈ અજુડિયા, શ્રીમતી વર્ષાબેન વસંતભાઈ અજુડિયા, ખડવંથલી ગોંડલ। આ બધાના સહયોગ થકી આ મહોત્સવ જ્યારે ઉજવવાનો આજે પ્રારંભ થયો છે, આ મનોરથી પરિવારને પણ એકવાર ખૂબ તાળીઓના તાલ સાથે વધાવીએ કે જેમણે પોતાની દૈવી સંપદા, જેણે પોતાની મહાલક્ષ્મીને, સદલક્ષ્મીને સારા કામમાં એમણે વાપરી છે।
મારે કથા કહેવાનું ટાણું આવ્યું કથા પૂરી કરવાના સમય. પણ જો તમને ભૂખ ન લાગી હોય તો અડધો કલાક 8 વાગ્યા સુધી કહો તો નકર આપણે આરતી કરી દઈએ. બાપુ શું કરવું? આરતી કરવી છે? ડાયાભાઈ ભૂખ લાગી છે? થાકી ગયા છો ગરમીના? તો 8 વાગ્યા સુધી કથા ચલાવીએ. 7:30 થઈ ગયા છે. સૌને પવિત્ર કરે એવી માં ગંગા. પંડિતરાજ જગન્નાથજી ગંગા લહેરીના પહેલા શ્લોકમાં એક શબ્દ ગુરુદેવ વાપરે છે, સમૃદ્ધમ સૌભાગ્યમ. સૌનું સૌભાગ્ય તો હોય પણ સમૃદ્ધ સૌભાગ્ય મળે એ બહુ વિશેષ ભગવાનની આપણા પર કૃપા હોય. આજે આપણને બધાને સમૃદ્ધ સૌભાગ્ય મળ્યું કે માં ગંગાના તટે બેસીને આપણને ભગવાનની કથા મળે છે. કવિઓ બહુ થયા પણ પંડિતરાજ કોઈને લાગતો હોય તો જગન્નાથજીને. કારણ કે આ ગંગા લહરી નામનો જે કાવ્ય છે, જે ગ્રંથ છે, કેટલી એની શ્રદ્ધા, કેટલો ભરોસો, કેટલું એની અડગતા. ગંગાના ઘાટ પર ઉપર બેસીને માં ગંગાને પ્રાર્થના કરી કે માં રોજ અમે તારી પાસે આવીને તને તારામાં સ્નાન કરીએ છીએ, પણ આજ જો તારે મને સ્નાન કરાવવું હોય તો તું મારી પાસે આવ અને મને સ્નાન કરાવ. અને પછી એમણે ગંગા લહરીથી સમૃદ્ધમ સૌભાગ્યથી પ્રારંભ કરતા કરતા 52 શ્લોકો ગુરુજી 52 શ્લોકો એમણે ગાયા. મહાપુરુષો લખે છે એક શ્લોક ગાય એટલે માં ગંગાનું વેણ એક પગથિયું ઉપર ચડે, બીજો શ્લોક ગાય બીજું પગથિયું ઉપર ચડે, ત્રીજો શ્લોક ગાય ત્રીજું પગથિયું ઉપર ચડે. આમ કરતા કરતા 52મા પગથિયે બેઠેલા એ જગન્નાથજીને અંતે 52મા શ્લોકેથી માં ગંગા લઈ અને સમાવીને લઈ ગયા. કદાચ આપણને સાંભળીને ખાલી એક થશે કે ગંગા એમને લઈ ગયા, પણ તમે વિચાર કરો કે એના શબ્દની તાકાત કેટલી હતી કે માં ગંગાના આખા પૂરને ઉપર આવતું જવું પડ્યું હતું. શબ્દની આરાધના, શબ્દની ઉપાસના બહુ મોટી છે. એટલા માટે જ મહાપુરુષો કહે છે શબ્દ જેમ તેમ વાપરી ન નાખશો. શબ્દ બ્રહ્મ છે. શબ્દની ઉપાસના માટે, પ્રભુની ઉપાસના માટે આપણે સૌ અહીંયા મળ્યા છીએ. અને આટલા પવિત્ર દિવસમાં હમણાં એક સાથે આપણને કેટલા બધા સંતોના દર્શન થયા. એમાં વિજ્ઞાનાનંદજી આ ઉંમરે પણ કેટલી સરસ એણે ભાગવતની ગુરુજી તત્વાર્થવાળી વાતો એમણે, સમય નહોતો નહીં તો એને સાંભળવા જેવા હતા. એણે સમયને માન રાખીને એમણે પોતાનું વક્તવ્ય સંક્ષિપ્તમાં કર્યું, પણ બહુ જ સારા વિદ્વાન એનામાં પડ્યું હશે વિદ્વત્તા એવું લાગ્યું આપણને. આજે આટલું સાંભળ્યા પછી લાગ્યું કે એમાં વિદ્વત્તા પડી હશે. અને બ્રહ્મચારીજીએ પણ ખૂબ સારી વાતો આપણને કરી. વિધાયકજીએ પણ આપણને સનાતન વિષયની બહુ મોટી વાત કરી અને આપણને ઉપદેશ આપ્યો છે, આપણને એક સંકેત કર્યો છે
આ પાઘડી એટલે આપણા સનાતનની આબરૂની જવાબદારી આપણી પોતાની છે. આવો સંકેત કરીને એ આપણને ટકોર કરતા ગયા છે. અને હરિચેતનાનંદજી મહામંડલેશ્વર એણે જે હિન્દી અને ગુજરાતીનો ગરબો જે કોમ્બો કર્યો, ગેટ 1 બાય 1 ગેટ 1 ફ્રી, આવું ઇંગ્લિશમાં મને આવડે નહીં, પણ આ તો હું આ છોકરાઓ મને સંભળાવ્યું એટલે મને યાદ રહી ગયું એટલે હું કહું. એ એણે જે ગુજરાતી ને હિન્દીનો જે ગરબો ભેગો કર્યો છે, આવું આપણે જ ન થાય. હું વિચારતો હતો કેદુનો મારે દ્વારિકાનો નાથ હિન્દીમાં ગાવું છે. હવે આણે મને હિંમત આપી ગવાય, પણ ખૂબ આનંદ કર્યો. સંતોએ બધાએ, જે માનસરોદાસજી બાપજી પધાર્યા છે અહીંયા, તો માં ગંગાની ઉપાસના કે જે સ્વયં ગંગા એમને લઈ જવા માટે તૈયાર થાય, પવિત્ર કરનારી ગંગા, માણસ ઈચ્છે એ આપનારી ગંગા છે. ભુક્તિમ ચ મુક્તિમ ચ દદાસી નિત્યમ ભાવાનુસારેણ સદા નરાણ. તમે જે ઈચ્છો તે આપનારી એ ગંગા છે. અને આ ગંગા તો કેવું પાવન તટ છે, કેવું પાવન રમણીય આપણને ક્ષેત્ર મળ્યું. આ ગંગાના આ જળમાં ક્યારેય પણ કોઈ જાતનો પક્ષપાત નહીં. પક્ષીઓ સ્નાન કરે, પશુઓ સ્નાન કરે, માણસે સ્નાન કરે, પુણ્યશાળી સ્નાન કરે, પાપી સ્નાન કરી પાછો પુણ્યશાળી બની જાય. એક ગંગાનો પ્રવાહ આમ વહીને જતો હતો, તો આ ભાગવતના આ ગંગાના પ્રવાહે એને ત્યાંથી ઉપાડીને વળી અહીંયા લઈ આવ્યા. કારણ કે આપણી પોથી યાત્રા ગંગા ઘાટેથી લઈને અહીંયા સુધી આપણે પહોંચ્યા. ભાગીરથીના ઘાટેથી લઈ અને ભાગવતીના ઘાટે આપણે સૌ અહીંયા બેઠવા માટે આવ્યા છીએ. તો એ અધિક માસ, અધિક પુણ્ય કમાવા માટે આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ. સંપત્તિ આપણી પાસે હોય અને સંપત્તિ મળે તો એટલો બધો આપણને આમ હરખ ન થાય, પણ બહુ જરૂર પૈસાની પડી હોય અને ક્યાંયથી ભેગું થાય એમ ન હોય અને એમાંય આવીને આપણને આપોઆપ ત્યાંથી અનાયાસે સંપત્તિ મળી જાય ત્યારે આપણને કેટલો આનંદ થઈ જાય. આજે આપણા બધાનું આવું થયું છે કે હરિદ્વાર તો બહુ આવતા હતા. આમાં જેટલા અહીંયા બેઠા છે લગભગ બધા કેટલી વખત હરિદ્વાર આવી ગયા હશે. હરિદ્વાર તો કેટલી વખત આપણે આવતા હતા, પણ એમાં પણ આવવામાં ને આવવામાં આજે આપણને અધિક માસમાં આવવા મળ્યું એ આપણા માટે બહુ આનંદનો પ્રસંગ છે આજનો. સ્વયં ભગવાન પોતાનું તેજ જેમાં પધરાવીને ગયા, એ ભગવાન ભાગવતજીને માધ્યમ બનાવીને આવવાનું થયું. સ્વકીયમ યદ ભવેત તેજ. ભગવાન દ્વારિકાધીશ જ્યારે 125 વર્ષ આ ધરતી ઉપર રહ્યા અને જ્યારે વિદાય થતા હતા ત્યારે ઉદ્ધવે પ્રશ્ન કરેલો, ભગવાન ધર્મ કોના શરણે જશે? સતયુગ ત્રેતા ને દ્વાપરમાં તમે હતા તો બધા તમારા શરણે આવતા હતા. હવે તમે કલિકાલમાં નહીં હો તો આ ધર્મ ક્યાં જશે? ત્યારે પરમાત્મા ભગવાન કૃષ્ણ એવું બોલ્યા હતા કે ઉદ્ધવ, હું જાઉં છું તો કેવલ માત્ર મારા પંચ મહાભૂતના શરીરથી જાઉં છું. મારું દિવ્ય તેજ વેદવ્યાસ રચિત ભાગવતજીમાં પધરાવતો જાઉં છું. અને કળિયુગમાં ભાગવત એ મારું વાંગમય સ્વરૂપ કહેવાશે. તેને એમ વાંગ